ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ 800 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਣੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਕਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼। ਮਾਮਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਬਲ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕਸਰ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। अच्छे से दिल्ली के अंदर हमने मैनेज किया। मैं पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर हम कभी भी किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। कोई राजनीति नहीं होगी। केंद्र सरकार के साथ मिलके पंजाब सरकार काम करेगी और पंजाब के बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब के लोगों की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का को सुनिश्चित करेगी। दूसरी बात, बॉर्डर पार से नशा आता है। आज पंजाब में जो इतना नशा है, ये नशा कहाँ से है? ये कोई राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, दिल्ली से नहीं आ रहा। ये नशा सारा बॉर्डर पार से आता है। ड्रोन सारे बॉर्डर पार से आते हैं, टिफिन बॉम्ब सारे उधर से आते हैं। हम लोग जानते हैं कि कैसे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे में, तो पता चला कि जो RDX बॉम्बे के अंदर आया था उसमें कुछ कस्टम्स के अधिकारियों का भ्रष्टाचार था, जिसकी वजह से उन्होंने उसको अलाउ किया था। तो ये सब घटनाएं तब घटती है जब उधर के लोग इधर के कुछ लोगों को खरीद के अपने नापाक मंसूबों पे सफल हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बॉर्डर स्टेट के अंदर एक ईमानदार सरकार बननी चाहिए। ईमानदार सरकार होगी तो बिकेगी नहीं। ईमानदार सरकार होगी तो ईमानदार पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से नशा इस तरफ नहीं आएगा। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से ड्रोन और टिफिन बॉम्ब इस तरफ नहीं आएंगे। ईमानदार सरकार होगी तो बेअदबी करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा देगी ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। अगर बरगाड़ी की बेअदबी करने वालों की मास्टरमाइंड को आज सज़ा मिल गई होती तो दरबार साहब जी में दोबारा बेअदबी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो इसीलिए मैं सब लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पंजाब के एक एक पंजाबी को सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाना चाहूँगा। एक बेईमान मुख्यमंत्री है, मान लीजिए, वो अपने पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाता है। उस मीटिंग में वो क्या कहेगा? हाँ भाई तू कितना इकट्ठा करके लाया, हाँ भाई तू कितना इकट्ठा करके, अपने अपने एरिया के पैसे बांध देते हैं ना, ऊपर तक जाता है पैसा एरिया का। और फिर SP के लिए, थानेदार के लिए सबकी पोस्टें बिकती हैं, ये इतने की, ये इतने की, इतने। अब जो थानेदार, जो SP पैसे देके पोस्टिंग लेगा, जो थानेदार, जो SP जिसने महीना इकट्ठा करके अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है, वो तो फिर नशा ही बिकवाएगा, वो तो फिर आतंकवादी फैलाएगा, वो तो फिर जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ी करेगा। दूसरा एक मुख्यमंत्री है जो ईमानदार है, वो अपने पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाता है और बोलता है खबरदार अगर तुम्हारे इलाके में नशा बिका तो। और फिर देखो पंजाब पुलिस कैसे नशा रोकती है। यही पंजाब पुलिस आपको पंजाब के अंदर तगड़ी सुरक्षा देके दिखाएगी। ऊपर से क्या सिग्नल आता है ये ज़रूरी है। दिल्ली के अंदर जब हमने
सरकार बनाई तो कहा जाता था कि सरकारी टीचर तो काम नहीं करते जी, सरकारी टीचर तो कामचोर होते हैं, सरकारी टीचर तो पेड़ के नीचे बैठ के अपने स्वेटर बुनती रहती हैं। उन्हीं 60,000 सरकारी टीचर्स ने आज दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करके दिखा दी। यही पंजाब पुलिस, जब उनको ठीक सिग्नल मिलेगा, जब ईमानदार पुलिस अफसरों को ठीक अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, यही पंजाब पुलिस आपको अच्छी सुरक्षा देके दिखाएगी। तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पंजाब के हर व्यक्ति को, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, व्यापारी, हर क्षेत्र के व्यक्ति को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। चिंता मत कीजिए, ईमानदार सरकार आएगी, बॉर्डर की भी सुरक्षा करेगी और बॉर्डर पार से कुछ भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। आपने कहा है कि बॉर्डर पार से आ रहा है, कुछ अफसरों की मिलीभगत, ये बीएसएफ के अफसर हैं या आप? नहीं, मैं ये नहीं, मोटे मोटे तौर पे जब भी होता है, मैं किसी के दोषारोपण नहीं कर रहा, मोटे मोटे तौर पे जब भी इस किस्म की घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं जब उसकी तहकीकात जड़ में जाया जाता है तो कहीं मिली भगत नजर आती है। ईमानदार सरकार होगी तो सुरक्षा ज्यादा पुख्ता होती है। सर, बेअदबी मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया, सरकारें दावा करती रही हैं। पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार ने दावा किया था कि हम सजा दिलवाएंगे, पर जब सरकार बन जाती है तो इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। क्योंकि जो उनके मास्टरमाइंड है ना, वो बहुत बड़े लोग हैं। इस पार्टी वाले, इस पार्टी वाले, इस पार्टी वाले, ये तीनों एक ही हैं। इनके आपस में शादी ब्याह होते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं इनके। कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए वो दूसरों पे आंच नहीं आने देती, आपस में एक दूसरे की सुरक्षा। पंजाब जाए भाड़ में इनकी वजह से, ये इन लोगों का बस चले तो पंजाब को बेच के खा जाएं। तो ये जब भी इसकी सरकार आएगी तो अगर इन्होंने बेअदबी करी तो इनकी सुरक्षा करेंगे, इनकी सरकार आएगी उसने चोरी करी तो उसकी सुरक्षा। आम आदमी पार्टी की किसी से सेटिंग नहीं है, इसीलिए सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये सारे इकट्ठे होकर ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, इनका जो अच्छा खासा खेल है वो बिगड़ जाएगा। सर, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर केजरीवाल जी आएंगे तो रिवाइवल हो जाएगा पंजाब में। उन्होंने पिछली बार का एग्जांपल भी दिया था कि पिछली बार जब इलेक्शन थे उससे पहले केजरीवाल जी को खालिस्तानी के घर में रुके। क्या कहना चाहते हैं सर? गृह मंत्री ऐसी बात सीधे सीधे आपसे कहे। ये बड़े दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी लोकसभा में झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ के झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री जी उलट सुलट आरोप लगाते हैं। ये शो, इसीलिए मैंने कहा बीजेपी और कांग्रेस आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल की सरकार बनती है तो एसवाईएल का पानी वो दिल्ली में ले जाएंगे, पानी ले जाएंगे दिल्ली में। वो ये कह के वोट बैंक अपना एसवाईएल पे स्टैंड भी स्पष्ट कर दीजिए सर। सुबह से लेके शाम तक वो लोग केवल और केवल बेतुके हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। जैसा मैंने कहा कि सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई है, वो नहीं चाहती कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, वो नहीं चाहती कि किसी भी हालत में भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ये इनका जो 70 साल का जो लूट है वो लूट सारी बंद हो जाएगी। इस लूट को एसवाईएल किसने करा था? हमने तो करा नहीं। एक मिनट सुनो तो सही, मेरे कुछ स्टैंड ले लेने से अगर ये सॉल्व होता हो तो मैं भी 5 मिनट में आपको स्टैंड करके दे दूंगा और सॉल्व करवा लो। सुनो, यार मेरे को बोलने दोगे तभी तो कुछ बोलूंगा, आप बीच में ही मेरे को रोकोगे तो कैसे बोलूंगा? आप, ये किसने करा है? ये एसवाईएल बनाना किसने शुरू किया था? नहीं सर, किसी ने भी शुरू किया हुआ। अरे यार मेरे को ड्रग्स भी पहले हो गया, आप खत्म करेंगे। प्रॉब्लम तो आपने नहीं छेड़ी थी। सिमिलर इज द केस हियर। आप मेरे को बोलने देंगे या आप ही अगर बोलना है तो फिर आप लिख लो जो मर्जी लिखना है। अगर आप मेरे को बीच में काटेंगे तो फिर मैं नहीं बोलने वाला। आप बोल लो आपने जो बोलना है। अगर आप मेरे को बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा और मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, चाहे मेरे को 1 घंटा बोलना पड़े। आप बीच में मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपको हो सकता है मेरा जवाब पसंद नहीं आए, लेकिन मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं जनता के लिए बोल रहा हूँ। और आपकी जिम्मेदारी है जो मैं बोलूं उसको जनता तक पहुंचाएं। जनता को पसंद आए ना आए वो उनकी मर्जी है। एसवाईएल शुरू किसने किया था? इन्हीं लोगों ने किया था। बताते हैं कि जब शुरू हुआ था तो फलाने फलाने लोगों को गुड़गांव में फलानी जगह बदले में ज़मीनें भी मिली थी। तो इन दोनों पार्टी के लोगों ने
मिल के इसकी शुरुआत करी थी। और उसके बाद जब ये मामला पॉलिटिकली सेंसिटिव बनता गया, कई सारे ऐसे मौके आए, यहाँ पे कैप्टन साहब की सरकार थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे अकाली भाजपा की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। इन्होंने सॉल्व क्यों नहीं किया? ये आके हरियाणा में कुछ और बोलते हैं, पंजाब के अंदर कुछ और बोलते हैं, केंद्र के अंदर कुछ और बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ और बोलते हैं। ये सॉल्व करना नहीं चाहते। ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर कि केजरीवाल ने ये स्टैंड बोल दिया तो ये समस्या का समाधान हो गया, फलाने ने ये स्टैंड बोल दिया तो ये समस्या का समाधान हो गया। मेरा अपना मानना है कि पंजाब के जो भी अधिकार हैं, पंजाब का जो भी हक है, वो किसी भी हालत में वो हक मरना नहीं चाहिए। उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब का जो भी हक है वो हक मरेगा नहीं। ये इस समस्या का समाधान या तो कोर्ट में और या मिल बैठ के, सब लोगों को मिल बैठ के इसका समाधान लेना पड़ेगा। इसके ऊपर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने से केवल हर चुनाव के पहले SYL पे क्या स्टैंड है जी, SYL पे क्या स्टैंड है जी, ये स्टैंड ले लेने से आप हरियाणा में जाके पूछ लो खट्टर का क्या स्टैंड है, और यहाँ पे पूछ लो बीजेपी का क्या स्टैंड है। आप कांग्रेस से पूछो कि हरियाणा में क्या स्टैंड है, और कांग्रेस से पूछो कि पंजाब में क्या स्टैंड है। ये स्टैंड से समस्या का समाधान हुआ है आज तक? हमें समस्या का समाधान करना है कि स्टैंड लेने हैं। केवल और केवल राजनीति हो रही है इस मुद्दे के ऊपर। राजनीति से ना तो हरियाणा का फायदा हो रहा और ना पंजाब का फायदा हो रहा। वो मैंने सुना कल सुखबीर बादल कहते हैं कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है कि पंजाब का पानी सारा दिल्ली ले जाऊंगा मैं। अरे तुम्हारी तरह मैं पंजाब का खजाना लूट के अपने घर और सुखविला नहीं बनाता। केजरीवाल ईमानदार आदमी है। ऐसा कोई हो सकता है कि कोई PIL हो सकती है कि पंजाब का पानी दिल्ली को दे दो जी? कुछ भी बोल देते हैं। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। अमृतसर की सीट पे हमने, जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले चन्नी साहब के बारे में भी बयान दिया था, हमने सर्वे कराया था। हमने अमृतसर ईस्ट का भी सर्वे कराया और उसमें सिद्धू साहब हार रहे हैं, मजीठा जी हार रहे हैं और मजीठिया जी हार रहे हैं और ये लड़की जीत रही है। और उसका कारण भी बता देता हूँ। हमने इसको भी 2-3 बार सर्वे कराया। लोगों को ये लग रहा है यार लड़की जो है ये अपने में से है। कल को सिद्धू साहब पिछले 5 साल या 10 साल से यहाँ पे है और ना किसी का फ़ोन उठाते, ना किसी से मिलते, किसी को समस्या हो वो उनको अप्रोच नहीं कर सकता। अमृतसर हल्के में इस हल्के में एक काम नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं हमें अपने में से एक आदमी चाहिए जिसके सुख दुख में रात को 12-1 बजे जरूरत पड़े उसके घर तो चले जाए जी, बीमार है इलाज करा दो। ये लड़की इनकी अपनी है, इनकी अपनी बेटी है, अपनी बहू है। तो ये लोग इसको कम से कम पकड़ के इसको अपना काम तो करा लेंगे। वो लोगों को पसंद आ रहा है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आपके एडवर्सरीज हैं उसमें चन्नी साहब से लेके इवन सुखबीर बादल सबका ये आरोप है कि वो कहते हैं कि हमारे जो बचे कुचे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि झूठन है, वो आप में जारी तो आप में नया क्या है। और जो मेंबर पार्लियामेंट है लुधियाना के रवनीत बिट्टू, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमने भेजा वापस बुला लेंगे। तो इस पे आपका टेक क्या? कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इतने बेतुके बयान है। इस पे आपको टेक क्या चाहिए? मतलब मैं देख रहा था वो रवनीत बिट्टू वो खुद ही हंस रहा था अपने बयान पे जो बयान दे रहा था। सर एक राज्यवाल जी बोल रहे हैं कि हम एक खुलासा करेंगे, आपने जो टिकटें दी हैं वो बेच के दी हैं टिकटें। स्वागत है जी उनका, खुलासा करें। सामने एक सबूत आए तो क्या करेंगे आप? टिकट काट देंगे, वो सीट छोड़ देंगे खाली। सबूत तो दो, सबूत तो दो। मैंने एक ऐसे आखिरी मोमेंट पे दिल्ली में एक बार हुआ था, हमने कहा था कि कोई भी अगर गंदा कैंडिडेट होगा, क्रिमिनल बैकग्राउंड का होगा, ये होगा, मतलब झूठे सच्चे केस, तो केस की बात नहीं कर रहा। एक केस में एक आदमी ने साबित कर दिया कि उसने अपनी फलानी किसी कोई उसने किया था जो कि साबित हो गया। चुनाव के 48 घंटे पहले हमने उसकी टिकट काट दी थी। दोनों हारेंगे जी, मैंने तो लिख के भी दे दिया। अब कल 2 चैनल वो अब बदले में जब वो क्या कहते, जब आप लोगों ने उनसे पूछा जाके वो क्या जवाब देते, वो यही जवाब दे रहे हैं। मैंने कल भी आपको कहा था, देखो जी सुबह से शाम तक आप चन्नी साहब के बयान है केजरीवाल 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 ऐसे करते रहते हैं। वो रात को सो नहीं पा रहे आजकल, आंख बंद करते हैं तो भूत की तरह मैं आता हूँ, फिर वो डर के उठ जाते हैं। वो बहुत दिन से नहीं सोए हैं। मैं भगवान से उनकी स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति दे थोड़ा उनके मन को।
आप नशे की बात करते हो सर, आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आप दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, गली गली में नशा बिक रहा है। और गुलाबी ठेके की बात कर रहे हैं वो। ठेके खुले हैं, नुक्कड़ पे 430 के करीब ठेके का अलॉटमेंट हुआ है अभी। पंजाब में कितनी दुकानें हैं? नहीं सर, सुनो, एक मिनट, सुनो सुनो, मैं आपको डेटा तो ले लो यार। अभी दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले एक नई एक्साइज पॉलिसी निकाली है। ये उस एक्साइज पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं बीजेपी वाले खासकर। मैं सारी डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ, इसको अच्छे से छाप देना और इसको अच्छे से चला देना, क्योंकि प्रधानमंत्री अमित शाह इनके पास कुछ नहीं बचा हमारे खिलाफ कहने को। मतलब साफ हो गई है बीजेपी दिल्ली से। दिल्ली में पहले 850 दुकानें थी शराब की। उसकी समस्या ये थी कि कुछ एरिया में ये कॉन्सेंट्रेटेड थी और कुछ एरिया ड्राई थे, वहाँ दुकानें नहीं थी, जिसकी वजह से जहाँ दुकानें नहीं थी वहाँ पे इलीगल दारू बिकती थी। इसको हम बंद करना चाहते थे। टोटल 850 दुकानें थी। आज नई एक्साइज पॉलिसी में 846 दुकानें सैंक्शन हुई, 4 कमी हुई हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाई हमने। लेकिन हमने क्या किया है कि ये जो 850 दुकानें इधर कॉन्सेंट्रेटेड थी उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि कोई ड्राई एरिया ना बचे, ताकि इलीगल दारू मिलनी बंद हो जाए। अब नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास कर रहे हैं। तो सुनो, एक बारी सुन ले यार, सुनने की अरे यार सुन तो लो। मैं आपका पॉइंट नहीं है, उसका पॉइंट तो दूसरा, वो पूरा नहीं हुआ। दूसरों के पॉइंट भी पूरे हो जाने दो यार। तो 850 में से 846 दुकानें खुलनी है, उसमें से अभी केवल 550 ही खुली हैं, बाकी अभी धीरे धीरे खुल रही हैं। ये पूरी कोशिश कर चुके, स्मृति ईरानी आ चुकी दिल्ली में, इनके बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी इस पे बोल चुके। जनता से इनको दिल्ली में समर्थन ही नहीं मिल रहा। एक मिनट सुन तो जाओ यार, सुन तो लो यार मेरे को। तो इनको कोई जनता का समर्थन ही नहीं मिल रहा। इतने बड़े बड़े, अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, स्मृति ईरानी जैसे लोग अगर वहां पे वर्चुअल रैली करी, कहते हैं विशाल रैली, वर्चुअल रैली, जनता में 4 आदमी इनकी बात नहीं सुन रहे। जनता अगर नाराज होती, मेरे को तो जनता से लेना देना, दिल्ली की जनता अगर नाराज होती मैं उस पर एक्शन लेता, लेकिन जनता खुश है। सर पर एक तरह के नशे को पैराडॉक्स नहीं है। वंस यू से आम आदमी पार्टी इज अ डिफरेंट पार्टी, तो नशे के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स कैसे हो सकते हैं? ये भी तो नशे है, इसको अगर हम चाहे लीगलाइज कर रहे हैं इवेंट्स को, आपके हिसाब से पंजाब में कैसी रहेगी? आपके हिसाब से प्रोहिबिशन होना चाहिए? आप बताइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ जी। मैं तो एक मिनट, केजरीवाल साहब से नशे की बात हर एक पार्टी कर रही है, सोल्यूशन तो आपने कहा कि आप नए सोल्यूशन देंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा, एक होता है शराब, एक होता है ड्रग्स। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि प्रोहिबिशन होना चाहिए देश में? अगर प्रोहिबिशन नहीं होता, सुनो तो सही यार, मैं बात पूरी कर लूं। इसके ऊपर डिबेट हो सकता है। गुजरात के अंदर प्रोहिबिशन है, बिहार के अंदर प्रोहिबिशन है। आप कहो वहां पे होम डिलीवरी होती है दारू की, फोन नंबर है। गुजरात में ले लो, दारू खुलेआम बिक रही है, दारू की नदियां बह रही हैं वहां पे। तो सारा स्टेट में इलीगल दारू बिक रही है, सारे बिहार में इलीगल दारू बिक रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? जिसने प्रोहिबिशन किया उसके पास जा रहा है। ये सुनो तो, एक मिनट सुन तो लो यार, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, सुनते नहीं हो यार। मतलब लीगलाइज करना सॉल्यूशन है आपके हिसाब से? मैं सुन तो लो यार। तो जहां तक ड्रग्स का सवाल है, जहां दिल्ली, जब हम पंजाब के अंदर नशे की बात करते हैं, हम ड्रग्स की बात करते हैं। जो इंजेक्शन लगते हैं, जो गोलियां लेते हैं, जो अफीम खाते हैं बच्चे, जो ड्रग्स बिकती है, उसकी बात करते हैं। जहां तक लिकर का सवाल है, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, इंटरनेशनल टूरिस्ट्स भी आते हैं वहाँ पे। दिल्ली के अंदर प्रोहिबिशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई ऐसी भी बात नहीं है कि जितनी पहले दारू बिकती थी उससे कोई बहुत ज़्यादा दारू बिकने लगी है। उतनी दारू है जितनी पहले बिकती थी, लेकिन जो इलीगल दारू बिकती थी उसको बंद कर दिया हम लोगों ने। इलीगल दारू का सबसे बड़ा खामियाजा यह है कि कल को इलिसिट दारू भी बिक सकती है, नकली दारू भी बिक सकती है। उसमें कितने लोगों का नुकसान होगा? आप ही हराना चाहते हैं क्योंकि आप खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, चल नहीं कह रहे। इस जवाब देने लायक है? मतलब मैं कैसे बनूंगा बताओ? मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा। मतलब उनका दिमाग खिसक गया थोड़ा। जो अभी तक के राजनीतिक समीकरण है, किसी पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है।
अगर पंजाब के हितों के लिए आम आदमी पार्टी को बहुमत करना पड़े, गठबंधन करना पड़े, तो किस पार्टी के साथ करेगी? आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। मैं आज आप लोगों के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोगों के सर्वे में 60-65 सीट आ रही हैं, इसका मतलब सरकार तो बन रही है आम आदमी पार्टी की। मैं आपका सर्वे मानता हूँ। मैं पंजाब की जनता से कहना चाहता हूँ भाई सरकार तो बना रहे हो, लेकिन मजबूत सरकार बनाना, भगवंत के हाथ मजबूत करना। 80 से कम सीट नहीं आनी चाहिए। तो 3-4 दिन बचे हैं। 3-4 दिन में अब सारे जने पंजाब में जितने लोग मेरे को आज सुन रहे हैं, सारे जने अपना अपना फ़ोन उठाओ, सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करो, सारे दोस्तों को फ़ोन करो और बोलो कि झाड़ू पे वोट डालनी है। अपने पिंड में घर घर जाओ और बोलो कि झाड़ू पे वोट डालनी है। और आखिरी दिन, चुनाव वाले दिन, किसी ने घर नहीं बैठना, एक एक वोट पड़नी चाहिए। एक एक वोट जरूरी है। अगर पंजाब का हर आदमी वोट डाल देगा, आम आदमी पार्टी की 80 सीट आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी कल ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ। ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੀਬਾ ਬॉयਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰ ਚਾਹਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਲਾਚੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਚਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਰ ਚਾਹਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਬॉयਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ 800 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਣੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਕੀਮਸ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮਿਲਾ 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਤੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ
1500 ਰੁਪਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3100 ਰੁਪਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ 15000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਗਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ 51000 ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ 75000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਗਨ ਵੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਰਸਟ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਮਕਾਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਇਨ ਅ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਬੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਗੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਿਮਿਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 10 ਲੱਖ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਵੈਂਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਠੀਕ ਕਰਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਆ 2 ਮੇਨ ਥਰਸਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਰੇ, 6 ਕਮਰੇ, 7 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, 2 ਟੀਚਰ ਹੈ, 3 ਟੀਚਰ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗੇ, ਲੈਬਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਕਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ 25000 ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਗਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਮੈਗਾ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਊਗਾ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, 33% ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ। 6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ L&T ਹੈ,
ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ LNT ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਸਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਾਰੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਵੇਂ ਓਸਵਾਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਇੱਕ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਚਲਾਊਗੀ ਵੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਜਾਂ 4 ਫਲਾਈਂਗ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਬੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ। ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਹਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਅਸੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਸ ਤਰਫ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਤਰਫ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫੋਰਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜੌਬਸ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੈ, ਆਹ ਅਬੂ ਧਾਬੀ 'ਚ ਹੈ, ਆਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਥਰੂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਆ 50,000 ਮਿਲਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਏਜੰਟ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਜਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੜਾਉਣ, ਕੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਫੋਰਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲਮੇਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, SC BC ਤੇ ਜਨਰਲ, 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ
ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਵੀਲਿੰਗ ਚਾਰजेस ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਜਾਂ 20,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਊਗੀ। ਉਹ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10% ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ, 10% ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 90% ਫੰਡਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਫॉर 20 ਇਅਰਸ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਐਟ 2 ਜਾਂ 3% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥਰਮਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਤੱਕ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਣਾ ਹੈ ਓਵਰ ਆਫਟਰ 2 ਇਅਰਸ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਆ ਸੋਲਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਸਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਾਇਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਜਿਹਦਾ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਂਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ 5%। ਜੇ 10% ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਲਾਉਂਦਾ, 5% ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 5% ਉਹ ਆਪ ਦੇਣਗੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਨ ਲਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ 3% ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2004 ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ 2004 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ EMPLOYEES ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੇ EMPLOYEE ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਐਕਟੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ LTC ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਚੱਲੇ। तो जिन्नियां 1 लाख नौकरी असी टेंटेटिव असी कलैक्ट किया डाटा कि वो 1 लाख नौकरी असी देवांगे। जेडे BEd ETD पास आउट है उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देवांगे। जिहड़ियां एप्लीकेशन आई हैं सरकार दियां बहुत लोगों ने अप्लाई किया पर हले प्रोसैस पूरा नहीं होया, उन्होंने इमीजिएटली असी इंप्लीमेंट करांगे। एक असी मैं वादा किया कि ट्रक यूनियंस बहाल कीतियां जाणगियां, पर एक कमेटी बनी जाऊगी SDM के थले, जिथे SDM हैड होगा, ट्रक यूनियन का प्रधान होगा ते व्यापारियों का ते जिहड़ा व्यापारी है उन्हां दे नुमाइंदे होणगे। रेट सारा कुछ SDM की कमेटी सैट करूगी, जिहदे नाल ट्रक यूनियन भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ऑनरेरियम वो असी वधावांगे 2500 तो वधा के उन्होंने वधाया जाऊगा। एक असी जिहड़ी वर्ल्ड सिटी अमृतसर है, जिवें मैं हैरीटेज स्ट्रीट बनाई है, मैं पूरी वर्ल्ड सिटी नूं हैरीटेज लुक देनी है पूरी अमृतसर गुरु दी नगरी नूं वर्ल्ड सिटी। एक असी गुरु रविदास जी महाराज दा करालगढ़ पवित्र स्थान है, बड़ी मेहनत नाल बादल साहब ने डिजाइन कराया, काम शुरू किया, पर कांग्रेस पार्टी ने वो उत्थे ही रोक दिता, एक इट नहीं लाई। जिवें दुर्गियाना मंदिर नूं बादल साहब ने भगवान वाल्मीकि जी का पवित्र स्थान राम तीरथ बनाया, उवें गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान पहले ही 2-1.5 साल के अंदर असी बहुत खूबसूरत बनावांगे। एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन करालगढ़ विच बनाया जाऊगा। जिहड़ी वर्ल्ड कप कबड्डी फिर तो शुरू की जाऊगी। एक थीन डैम विच, जिथे थीन डैम है, एक इंडिया का मैगा टूरिस्ट कॉम्पलैक्स उत्थे होगा। मैगा टूरिस्ट ओदी स्केल हले तुसी विजुलाइज नहीं कर सकते, किन्ना वड्डा कॉम्पलैक्स उत्थे टूरिज्म। मैं लगता नॉर्थ इंडिया ने इंडिया तो लोग उत्थे आया करनगे। असी पिछली बार सरकार सी 2100 एकड़ असी पंजाब सरकार ने लै भी लिया सी, बड़ा प्लैनिंग हो गई सी, पर पिछले 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। सो रिवाइव करके प्रोजेक्ट थीन डैम प्रोजेक्ट हुण किया जाऊगा। एक न्यू चंडीगढ़ विच मारवाड़ी घोड़ियां दियां रेस कोर्स बनाया जाऊगा। मारवाड़ी घोड़े आपां नूं कोई थरोब्रेड बाहरों अमरीका कनेडा तो लियाउण दी लोड़ नहीं, अपनी पंजाबियां दी ब्रीड है मारवाड़ी। ते वो देखोगे असी हर फ्राइडे सैटरडे संडे मारवाड़ी रेस कोर्स रेसिस होया करनगियां, ते प्राइज मनी जो हिंदुस्तान के थरोब्रेड क्लब का प्राइज मनी है वो तो दुगना होगा। इत्थे जे ₹1 करोड़ है सिर्फ ₹2 करोड़ जी फाइनल डरबी होगी जी हर साल मारवाड़ी घोड़ियां दी, ते वो असी इत्थे डेवलप करांगे। एक मैं सारे पंजाबियों नूं मैं एक गल दसना चाहना कि मैं पूरा जोर लाऊंगा आ जिन्नियां अपनियां नदियां सतलुज ब्यास एक दाना एक मैं कप पोल्यूशन का नहीं अंदर जान दिंदा। मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि आ नदियां पानी साफ करना। अज कैंसर की बीमारी का कारण ही पानी है, ते सारा पानी पोल्यूटेंट्स, सारा बुढ़ा नाले का पानी, आ सारी इंडस्ट्री का पानी सीधा अपना इन्हां नदियां जांदा है। एक बूंद पानी दी असी पोल्यूटेड पानी
ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਂਗਾ। ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਟਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਨਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਪਿਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਾਣੀ। ਐਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣੂਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਵੈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਰਫ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਥਨੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 20% ਹੁਣ ਅਲਾਓ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਥਨੋਲ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ 30-40% ਤੱਕ ਐਥਨੋਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਐਥਨੋਲ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗ੍ਰੇਨਸ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣੂਗੀ ਐਥਨੋਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਥਨੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਲੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ? ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ? ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 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 ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਅਮਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰਟਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਘੁੱਗੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੰਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਨਾਨਾ ਇਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਨਾਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ।
ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡਰਾਮੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੋਪੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀਆਂ ਰਖਾਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਰਸੀ, ਇਹਦੀ ਟੋਪੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਕਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਟੋਪੀ ਗਾਇਬ। ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਟੋਪੀ ਦੇ ਟੋਪੀ। ਹੁਣ ਮਫਲਰ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਮਫਲਰ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 1 ਮਫਲਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 2, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 7, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 11, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 14। ਹਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਮਫਲਰ ਥੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟੋਪੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਕੁਛ ਉੱਡਣਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਉੱਡਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਟੋਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਟੋਪੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਟੋਪੀ ਆਪਣੀ ਲੁਕੋ ਲਈ ਹੈ, ਕੱਛ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਲਾ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ 6 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਪੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੋਟ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਉਤਾਰ ਦੇਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਨੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਟੋਪੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਹਾਤੀਆਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਮ ਇਹ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਗੇਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਆਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਛੱਡੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਆਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਆਪੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟੋਏ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਕਨਕਲੇਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 21 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਚੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੱਟੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਦਾ।
ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਹੋਊਗਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਪਰ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਆਮ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟਿੰਗ ਇਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਗੀ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਣ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਵੀ 9 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 11 ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ 11 ਚੋਂ ਵੀ 3 ਰਹਿ ਗਏ। 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦਊਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। 62 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 57 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹ 62 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, 43 ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਚਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੱਚ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਇਓ ਉਹ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਪੀਆਂ ਦਊਂਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੋਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਖੈਰ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਏਰੀਅਲ ਸੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਏਰੀਅਲ ਸੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਈ ਚੋਂ ਗਏ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਟਰ ਪਤਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਹਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇ ਕਨਵੋਏ ਲੰਘਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਟੋਟਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ? ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ATC ਹੈ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ATC ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ PM ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਰਾਮਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ
ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟਰਲ ਆਫਿਸਰ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੈਨ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ, ਰੈਫਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਲੌਂਚਡ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਟੁਡੇ with the election commission that we are totally dissatisfied with your conduct and your moral duty to ensure free and fair poll. This is what I wanted to share with you. Thank you very much. Any questions, please? Sorry? आज किया. I did that today. आज भेजा उन्होंने protest. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। लेकिन अब की बार तो माँ की सोच खुआई है, हैं जी? जितने भी कैंडिडेट हैं सबसे बिठा करके और माँ की कसम खिलवाई है कि हाँ भाई नहीं नहीं, अभी क्यों कराएंगे? अभी करवाएंगे तो फिर तो हमारी गेम ही खराब हो जाएगी ना। ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਹੈ? है जी? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਹੈ? नहीं, क्या करवाया था समझा नहीं? मैं कह रहा हूँ माँ की कसम खिलवाई है सब। अरे कसम, हाँ 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 हाँ, अच्छा शुक्र है। माँ की कसम तो इनके प्रधान ने खा ली थी, जो भगवंत मान है उसने मदर की सौगंध खाई थी झूठी। मैं समझता हूँ तीन चीज़ों की कसम कोई नहीं खा सकता। सबसे पहले कोई अपने धार्मिक अकीदे वाले किसी स्क्रिप्चर की कसम, कोई हिंदू गीता की झूठी कसम नहीं खा सकता, कोई मुसलमान कुरान की नहीं खा सकता, कोई सिख गुरु ग्रंथ साहब की नहीं खा सकता, ऐसे ईसाई अपने जो उनका स्क्रिप्चर है होली बाइबल उसकी नहीं खा सकता। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खाई और साफ खा के मुकर गए, सारा कुछ कसम खाई और मुकर गए। और वो भी ड्रामा था कि वो जेब से गुटखा साहब निकाला। कोई सिख अपनी जेब में ऐसे गुटखा साहब नहीं रखता जैसे वहां दिखाया गया था। वो पूरे अकीदे के साथ उसको पूरे एक रुमाला साहब होता है उसमें लपेट कर प्रॉपर्ली रखा जाता है, अगर रखना भी हो तो साथ में, ऐसे नहीं रखता कोई ऐसे जेब में किताब की तरह डाला हुआ। तो एक तो वो भगवंत मान जी ने मदर जी की सौं, अपनी माता जी की सौं खाई कि मैं शराब नहीं पीऊँगा। उससे 4 दिन बाद ये गुरुद्वारा साहब चले गए, गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में शराब पी के पकड़े गए। लोगों ने इनके, पुलिस वालों ने लोगों से बचाकर इनको बाहर निकाला। किसान संघर्ष शुरू हुआ था तब। और 2 बार सौगंध खाई, ये जो क्या कहते हैं मेंढक जैसी मूंछों वाला कहते हैं इसको, केजरीवाल 2 बार इसने कसम खाई। और मैंने ये भी पूछा था कि जिस जेडी तुसी लेके आए हो लड़की बच्ची बेचारी अपनी जिन्होंने परसों चौथे च लैके आया सीगा, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਹੁੰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੇ ਆਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਓਗੇ। फिर बच्चे ने बुलाया कि इधर आओ बेटा, अपने घर के बच्चे ने किसी बुलाया तो बुला के सिर पर फिर हथ रखा, फिर सौं खाधी। तो पूछा सीगा कि जी बच्ची की सौं खाधी सी, ये वही बच्चे जिन्होंने पंजाब च लैके आए हो। मतलब पंजाब च झूठियां सौहां का ही काम रह गया सिर्फ। तो जी तुम कह रहे हो उन्हें कसम खाई है माँ की, अपने कैंडिडेट खिलाई है उनको, तो जिन्होंने उन्होंने सौं खवाई है उन्होंने भी तो पता ही है तू कौन होना सानू सौं खवाने वाला, तू तो झूठियां सौहां आप खांदा है। ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਵਧੀਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ 60 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆਫੈਂਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਐਸਪੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਰ ਫॉर ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਉਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਆ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲੇਮ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਯੂਰ ਪੀਪਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਖਵਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਐਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਨੇਮ ਦਾ ਪੀਪਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵੋਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿਚਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ ਵੋਟਰ ਵਰਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਸੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 60 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 55 ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ 100 ਚੋਂ 20 ਆਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ 60 ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਡ ਸਰਵੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। very few surveys have any relationship with the ground reality as the results come out। ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਵੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੰਜੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ करार ਦਿੱਤਾ ਹੈ। थैंक यू। और मुद्दे आपको बताए दिए और पिछले बहुत दिन से 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चलाया। इशू गांव गरीब किसान आदिवासी का था, इशू बेरोजगार का है, महंगाई का है। हमारे तो 5-6 इशू हैं लेकिन जनता के इशू
आंदोलन के माध्यम से ये हुआ कि जनता अपनी बात अपनी भाषा में सरकार तक बात पहुंचाना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट भी ये है कि जब भी कोई वोट मांगने गांव में जा रहा तो जनता उससे क्वेश्चन कर रही है। किसान आंदोलन से एक बड़ी चीज हुई है कि जनता हिसाब किताब मांगने लगी। पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो में किसान शब्द जुड़ गया। अब का बहुत कितनी पॉलिटिकल पार्टी है, ज्यादातर में किसान एजेंडे को प्राथमिकता दी है, उसमें रखा अपने एजेंडे में। तो ये भी एक बड़ी चीज है। हमने जनता से यह अपील कर रहे भाई सवाल जवाब करो उनसे, विकास के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे, बंद हुए बच्चों के स्कूल के नाम पे, फसलों को खाते हुए जो सरकारी पशु छूटे हुए हैं उनके नाम पे, जो बेरोजगार युवा हो रहे हैं वो भी अपनी बात रखते हैं जब गांव में जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति पूरे देश भर की गांव की है। ये पूर्ण रूप से 4-5 शब्द हैं इनके पास में, उनको ये चुनाव के टाइम पे निकाल कर जाते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं, फिर उसमें पुताई करेंगे, पुराना मॉडल जाएंगे निकाल के। हिंदू मुस्लिम जिन्ना, ये 3 शब्द पेटेंट है, एक पाकिस्तान है 4, एक आध और आ जाता है इनके साथ में लगते हैं मेहमानगिरी। हिजाब तो लेटेस्ट 6 दिन का है, ये नहीं था पहले, ये तो अभी आया। जब वे नहीं चले तो एक शब्द आया 5वां, इसको चला के देखते हैं ये चल जाए। लेकिन जहां से इसकी शुरुआत करते थे वहां पे जनता ने नकार दिया, तो इन्होंने कर्नाटक में जाकर शुरू कर दिया। जनता इस पे जाएगी नहीं। इन्होंने हिजाब की बात करी, जनता ने हिसाब की बात करी, भाई बैंकों का हिसाब दे दो। और अभी भी जनता से अपील है कि सरकारों से, अधिकारियों से क्वेश्चन करना सीख लो, आंदोलन में हिस्सा लेना सीख लो, नहीं तो ज्यादा बुरी स्थिति होगी। बहुत से और कानून ये लेकर आएंगे। दूध की एक पॉलिसी लेकर आ रहे थे, बीच में ये चुनाव आ गया, कुछ आंदोलन चल रहा था। बिजली अमेंडमेंट बिल का है कि जिसके पास में 2 पशु होंगे कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, इस तरह की पॉलिसी है। तो ये बहुत से पॉलिसी लेकर आना चाहते हैं। सीड बिल है, वो भी हाउस में रखे हुए, कभी भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से कानून ये जो इलेक्शन है इससे रुक गए हैं। अगर आंदोलन कमजोर होगा तो लेकर आएंगे। तो सब लोग सतर्क रहे, अपनी बातचीत जरूर करें, यह हमारी जनता से अपील है। आपके जो भी क्वेश्चन हो। पहले चरण के जो चुनाव हुए उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत प्रफुल्लित है, कह रहे हैं कि हमने इसको बाजी मार दी, किसानों ने भर के वोट दिया। देखो, एक जाति को पिछले 1 महीने से टारगेट कर रखा है, ये तोड़ फोड़ का काम करते हैं। ऐसे इन्होंने बिहार में तोड़ फोड़ कर एक परिवार पूरा तोड़ा, यहाँ पे भी उन्होंने तोड़ फोड़ कर मुलायम सिंह का परिवार तोड़ दिया, वहां चौटाला का परिवार तोड़ दिया। पंजाब में ये तोड़ फोड़ करते हैं, वहां पे खालिस्तानी रूस की बात करते हैं। ये जैसे गुजरात में जाते हैं तो पटेल नॉन पटेल की बात करें, महाराष्ट्र में चले जाए तो मराठा नॉन मराठा की बात करते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, राजस्थान में एक जाति पर 35 की बात करेंगे। तो ये तो तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं ये, और ना एक जाति देश में कोई भी किसान है। दूसरी जगह चुनाव हो रहा है, अभी ये महीना चुनाव मतदान कुछ हुआ था, तो क्या आपको लगता है ये मतदान तो भाई होगा, मतदान तो हम भी कर खाए। मतदान से क्या होता है, देखो इनसे जनता नाराज है, वोट तो इनको दे नहीं रहे भाई, और जिस हिसाब से बता रहे हैं इसका मतलब ये तो इलेक्शन कमीशन से भी बड़े हो गए। अरे जो तू चाहोगी भाई गिनती बैठ कर लियो, लेकिन अगर जिला पंचायत की तरह होंगे तो उस तरह का लोकतंत्र देश में नहीं चाहिए। सबने देखा हमें जिला किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, उनके बैंक क्या कराना है। अरे हमें हमारा आप MSP पे, हाँ किसान नहीं कर रहे तो कोई और कर रहे, किसान तो है ही नहीं। भरत दिखावे जाके, भरत दिखाए
मतलब फसलों का दाम देते नहीं और आंदोलन कोई और कर रहा, आप रेट दे दो, मतलब वैसे ही खाते में गिर रहे, बिना ही फसल गिरे खाते में पैसे गिर रहे, हम कह रहे फसलों का दाम दे दो। राशन बांट रहे हैं उसके क्या? और ये तो चाह रहे हैं कि देश को गरीब करना चाह रहे हैं, देश गरीब हो और राशन पे राशन को ही देश में विकास मानना चाहिए। मतलब फ्री दे रहे, आप हमको काम दे दो, खरीद लेंगे। ये पूरा जो बाजार है पूरे भरे, ये कोई चीज बेच के खरीदते होंगे ना सारी चीजें, हमको भी रोजगार दे दो। मतलब रोजगार चाहिए हमको, फ्री राशन नहीं चाहिए, रोजगार आप दो, उसकी बात करो। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए देश में? क्या देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला? क्या ये उसके लिए माफी मांगेंगे? क्या ये जनता इसी के लिए इसको सजा देगी? आपके तो बराबर में राकेश योगेंद्र जी हैं, बड़े एनालिस्ट हैं, इन्होंने क्या बताया है पहले चरण में कितनी सीटें आ रही हैं? क्या पता, हम सीटों की बात करते हैं। आप तो इतना बड़ा आंदोलन किया ना भाग तो लगाया। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, हम सीट नहीं गिनते। नॉन पॉलिटिकल आदमी भी आप भी अपील कर रहे हैं कि भाजपा को हराओ, तो कितनी सीटें? हमने नहीं कहा, हमने तो ये कहा कि सजा दो। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी ना, सजा दो भाई, नौकरी नहीं दी। हम तो ये कह रहे हैं, हम नहीं किसी को हराने जिताने की बात करते। किसान ने तो मैदान बनाया, हार जीतने के बाद जो इलेक्शन लड़ेगा वही वो करेगा, हम किसी को जिताने हराने आए? देखो हमने तो ये कहा कि भाई योगी जी जीतने चाहिए, विपक्ष मजबूत चाह देश में। हमने तो कहा ये प्रदेश में विपक्ष मजबूत चाहिए, वे जीतने चाहिए वहां से। तो और क्या कहें इससे ज्यादा भाई, क्या कह सकते हैं? हम तो मौजूदा मुख्यमंत्री को जीत की बात करी कि विपक्ष मजबूत रहेगा, जीतने चाहिए। सर किसानों जब भी कोई सरकार आती है किसानों की बात करती है, मगर जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उनको लोहे की लाली पार मिल जाती है। देखो ये बात, कुछ मुद्दे हैं इनके, 4-5 सवाल है। ये चुनाव से 2.5 महीने पहले निकालते हैं, उसमें पुताई करेंगे, वे सब जानते हैं। जनता को 5 साल इन्होंने क्या करा उस पर बात करनी चाहिए। जाते हैं मजदूर पर बात करनी चाहिए, जिस तरह से मजदूर यहाँ से पैदल गए, पुलिस की लाठियां खाई। खेतों में कोरोना काल में किसान ने लाठी खाई, पूरा वेजिटेबल्स का, दूध का किसान, सब बहुत सारा किसान बर्बाद हुआ। कोरोना काल में जो लोग मरे, और जो ये पार्लियामेंट के मंदिर में झूठ बोल सके, तो मेरी क्या समझ तो सबको जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि कोरोना में एक किसी की डेथ नहीं हुई, कोई सर्टिफिकेट ना हमें कोई नॉलेज है। जो वहां पे पहले तो जब गए पहली बार तो माथा टेक किया, और उसी मंदिर में झूठ बोल दिए। देखो अगर झूठ का कंपटीशन कभी होगा तो या ਮਾਮਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਬਲ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕਸਰ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ 'ਚ ਅੱਜ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਜ ਡਟ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਰਜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। छूलेगा बुलंदियों को ये परिंदा, क्योंकि ये वो नहीं आसमान में फैले उसके पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग, क्योंकि जमाने में वो नहीं उनके हुनर बोलते हैं। हुनर देखकर हमारा विरोधी परेशान है, टकराता देख तूफान से सब हैरान हैं। कह दो हमारे विरोधियों से कि वो क्या करेंगे, हमारा मुकाबला करने वो चले हैं जिनको अपने रुपयों पे मान है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहला तो समूह इलाका निवासियों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਹਰਦਮ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਗੁਟਕੇ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰੇ, ਗੁਟਕੇ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਫਿਸਲੇ।
पिछली बारी गुटका फड़ के वोट भी लै गए तो धोखा भी दे गए, जितन मगरों गैप भी हो गए, 5 साल ही पता नहीं किथे रह गए। 25 साली बोर्ड वेख्या, करो मोबाइल नोट वेख्या, 25 साली बोर्ड वेख्या, करो मोबाइल नोट वेख्या। ऐदा मसले हल ना होवन, लोकां दे विच बहना पैंदा, उलझ जाए जद कोई मसला विच खड़के सुलझाउणा पैंदा। बादल साहब किन्नियां यादगारां बनवाइयां, गलियां नालियां पक्कियां करवाइयां, किन्नियां पेंशनां लगवाइयां, धीआं ਦੀਆਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤਕਦੀਰ ਬਣੂਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਾਇਆ, ਢਾਲ ਬਣੂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਣੂਗਾ, ਝੂਠੇ ਕਰਨ ਚ ਦਾਅਵੇ ਵਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਜੀਰ ਬਣੂਗਾ। ਅੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਬਣੂਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਬਣੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ हमको कहीं खाक मत हो जाना, जिंदगी का हादसा दर्दनाक मत हो जाना। विरोधियों जरा सोच समझ कर टकराना, कहीं हमारे हौसले के बारूद की खुराक मत हो जाना। रहते हैं आसपास लेकिन साथ नहीं होते, विरोधी जलते हैं हमसे बस खाक नहीं होते। बिना लड़े ही विरोधियों को हार नजर आने लगी, बातों बातों में ही खुली खार नजर आने लगी। जैसे तैसे सजाई सेज पर बैठी दुल्हन, मिलाई आंख तो बीमार नजर आने लगी। सितार लोहे के जंगाल खा गए सारे, कुर्सी विरोधी की लाचार नजर आने लगी। वाकिफ कहाँ था जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ था जमाना हमारी उड़ान से। वो और थे जो हार गए थे आसमान से, लोग पूछते हैं कहाँ का है ये बशिंदा, बात कुछ तो होगी, ऊंचा उड़ रहा है ये परिंदा, बात कुछ तो होगी। ठगी के दौर में बेईमानियों के बीच में रहकर किसी में अब भी ईमान है जिंदा, बात कुछ तो होगी, बात कुछ तो होगी। So all the residents of the area are once again requested to cast their precious vote for Bikramjit Singh Majithia to ensure their victory. इस बच्चे ने मन जित लिया, किड्डे जबरदस्त जोश तरीके नाल कविता बोली, फिर जो अंग्रेजी दे विच किड्डे सोहणे लफ्जां दे नाल इन्हां ने धन्नवाद कीता। बहुत ही वधिया। इस बच्चे वाला ना ते खुल के एक बारी फिर ताड़ी मारो, क्योंकि आपां इन्हां बच्चों नूं अगे लैके जाना है, ये आउण वाला साडा भविख है। मैं थोड़े ना बोलांगा ते फिर उन्हां तो बाद राजवीर सिंह जी, दलीप एवन्यू, सरपाल सिंह जी, जसपाल सिंह जी, जतिंदर यादव जी, रविंद्र रवि जी, जसपाल जी, गोल्डी विपन जी, जसप्रीत सन्नी जी, गुरजेत सिंह जी, राजीव शर्मा NRA जी, जिन्हें वीरां दा नाम लिया सन्मानित वास्ते अगे आ जाओ, ताकि जो समा सीमित होंदा है, जिन्हें भी योधे अकाली दल दे इत्थे पहुंचे ने सारियां नूं बेनती है कि अपने नाल 10-10 शरीर जोड़ो नवीं, जो कि आने वाले समय दे विच उस हंकारी सिद्धू दा हंकार टुट सके, जिसने 18 साल इस इलाके ते राज कीता ते फिर मैदान छड्ड के भज जांदा। कोरोना वायरस दी किड्डी वड्डी बीमारी सी, जिहदे विच उन्हें इस इलाके दा एक भी दिन आन के हाल नहीं पुछया। सो मैं उन्हें योधिया नूं अज अगे लैके आया जे सन्मानित करना इन्हां नूं। सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया आप जी दे सन्मुख हो रहे ने, आप जी नाल विचार साझे करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सत्कारयोग मेरे तो पहला बोलते गए साडे काउंसलर साहब, प्रधान साहब, काउंसलर, सत्कारयोग मेरा सत्कारयोग साडे चाचू जी ने मैं जब भुल जाऊंगा तो बड़ी बड़ी गुस्ताखी हो जाऊगी। चाचू जी किधर गए? चाचू कितने लोग हो सकते हैं? साडा सत्कारयोग छोटा वीर जिन्हें बहुत ही आपका
सुंदर विचार रखे, बड़ा टैलेंटेड जी गुरवंशी है ना जी, बहुत वधिया, गुरु कृपा करे, बहुत तरक्कियां खुशियां नौजवान माने। सत्कारयोग साडे राजू साहब जिन्हां दी बदौलत आपां सारे इकट्ठे होए हैं। सत्कारयोग मेरे मेजर सिंह जी, साडे सत्कारयोग मामा जी, सारी गुरु प्यारी गुरु रूपी साध संगत जी, जे किसी का नाम रह गया होगा तो गुस्ताखी माफ, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। साध संगत जी, ये इलेक्शन ये महीने के निकलने और इस इलेक्शन की रिजल्ट ने इस हल्के के हालात बदलन च भी बहुत बड़ा योगदान पाना। 18 साल हो गए, कोई छोटा समा नहीं। सिद्धू जोड़े नूं इस हल्के ने बहुत बड़ा मान बख्शा और सियासी अहुदे जे कोई बंदा गिण सकता है तो मैं समझदा इस हल्के ने सारे सियासी अहुदियां दा निग सिद्धू परिवार नूं बख्शिश कीता। मैंबर पार्लीमेंट बन जाना कोई छोटी गल नहीं, घर वाली MLA बनी होवे, चीफ पार्लीमेंट्री सैकटरी बन जाए, वो भी कोई गल छोटी नहीं। फिर सिद्धू साहब आप लोकल गवर्नमेंट दे जिहड़ी आप दे आप विच एक सरकार हुंदी है, शहरां दा प्रबंध वेखदी है, ਉਹਦੇ मिनिस्टर बन जाण और उस तो बाद जिस पार्टी की सरकार चलती होवे ਉਹਦੇ प्रधान होण। आप च बहुत वड्डी इलाके की मैं समझदा उन्होंने बख्शिश है कि इस इलाके ने उन्होंने इन्ना मान बख्शा। अफसोस नाल कहना पैंदा जिस बंदे नूं 18 साल राज करने का मौका आया, चाहे अकाली दल की सरकार होवे, चाहे भाजपा की होवे, चाहे कांग्रेस की होवे, हर सरकार च मोहरी, मगर हर सरकार दे मोहरी वाला छोटे हल्के नूं मोहरी नहीं लिजा सकिया, हल्के नूं पहले नंबर ते नहीं खड़ सकिया। और अज भी लड़ाई सिर्फ कुर्सी दी, ये कुर्सी मिल गए ते पार्टी दी भी बल्ले बल्ले, ते प्रधान दी बल्ले बल्ले, ते मुख्यमंत्री दी बल्ले बल्ले। जे कुर्सी ना मिले ते मेरे वीरों सारे ही माड़े हो गए, सारे बेईमान हो गए जिहड़ा विच आ जाए। किस्सा अज भी कुर्सी दा, किस्सा अमृतसर ईस्ट हल्के का नहीं है। ये हल्का वो है जो श्री गुरु रामदास महाराज की इस पवित्र धरती ते कोई आवे ते मत्थे ते हल्का लगदा, और मत्थे ते लगन वाला हल्के दे हालात यही जे तरसयोग है। सना कर जो साडे पिंड दे हालात इहदे नालों बैठे, मतलब इत्थे जाओ गली गली कूचे कूचे फिरो, सफाई ना हो तो कोई चीज ही नहीं। गलियां बाजारां दा वो माड़ा हाल है कि जापदा ही नहीं कि ये श्री अमृतसर साहब का हिस्सा है, लगता जिवें काबल घधार कोई आ गया होगा। कई थावां ते तो यह जे हाल बने पे जिवें कल परसों ही कोई बंब डिग्गिया होंदा उत्थे आ गया। तुसीं ये वेखो कि ये हल्का वो है जिस कई इकनॉमिक केंद्र ने इस हल्के च, जिवें इंडस्ट्रीयल एरिया फोकल पॉइंट 435 इंडस्ट्री है, उत्थे जिस दिन मैं गया सी चीका मारते सी इंडस्ट्री वाले, लेबर वाले रौला पाउंदे सी कि साडा कोई हाल कोई नहीं। 18 साल के राज च हले भी ये हालात, और उत्थे वो लोग बैठे ने इस हल्के च जिहड़े वड्डी गिनती च टैक्स की अदायगी करते। ये नहीं कि कोई मुफ्तखोर बैठे, टैक्स देंदे, इंडस्ट्री भी टैक्स दे रही है, दुकानदार भी टैक्स दे रहा, व्यापारी भी टैक्स दे रहा है। क्योंकि किसान जिथे वध गिनती च बैठे आ, मैं समझ सकता कि उत्थे क्योंकि कारोबारी नहीं, व्यापारी नहीं, उत्थे कोई यह जी लोग नहीं रहिंदे जिन्हां ने टैक्स देने। क्योंकि एग्रीकल्चर नूं टैक्स की छूट, मगर जिथे टैक्स कलैक्शन भी होवे ते फिर तरक्की ना हो। ये पैसा जा किथे रहा? ट्रांसपोर्ट नगर है, जिस दिन मैं गया ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਗੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਗੜ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ।
ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਂਕੇ ਦਾੜੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਛੱਪੜ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਝੀਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਡਲ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੰਡੀ ਆ ਮਜੀਠੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਮਸਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ 500 ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ। ਜਿੱਦਣ ਸੀਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਰਕ ਵੇਖੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ, ਮੰਡੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਗਰ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼। ਰੱਬੋ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੁਕਸ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਨੁਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਫਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ 25,000 ਤੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਹਲੇ 5 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ 20 ਨੂੰ, ਹਲੇ 15 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 42,000 ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 25 ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਹ 25-17,000 ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 5 ਦਿਨ ਫਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਤੇ ਹਾਰੋਗੇ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। आने वाली 20 तारीख को एक मौका झाड़ू को, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को, भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और भाई देवमान को यहां से अपना विधायक बना के विधानसभा में भेजने के लिए एक मौका दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया है कि कैसे दिल्ली के व्यापारी, दिल्ली का एक एक दुकानदार भूल गया कि इंस्पेक्टर क्या होता है। आज के तारीख में दिल्ली के किसी भी दुकान में कोई इंस्पेक्टर नहीं आता। 10 मार्च के बाद फायर डिपार्टमेंट का, नगर निगम का, वेट मेजर का, जीएसटी का कोई इंस्पेक्टर किसी दुकानदार को आके परेशान नहीं करेगा, ये हमारी गारंटी है। दुकानदारों के चेहरे पे बहुत टेंशन रहती है आजकल, मंदी के कारण, कोविड के कारण। इन सरकारों ने लूट लूट के अपने खजाने भर लिए, दुकानदारों को और खरीदारों के लिए कुछ नहीं किया। ये अरविंद केजरीवाल जी की, भगवंत मान जी की गारंटी है। 10 मार्च के बाद पंजाब के दुकानदारों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए ऐसी योजनाएं लाएंगे, ऐसी सरकार लेकर आएंगे ताकि उनके चेहरे की खुशी लौट सके। और ये गारंटी है कि कोई भी आदमी आके
वो चाहे सरकार का कोई इंस्पेक्टर हो या किसी नेता का कोई गुंडा, किसी व्यापारी को, किसी दुकानदार को आके दुखी नहीं करेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी गारंटी है। 10 मार्च के बाद ऐसी सरकार यहाँ पे चलने वाली है। दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में करने की बारी है। बस आप लोग एक मौका दे दीजिए। अकालियों को इतने मौके देके देखे, उन्होंने लूटा ही लूटा, दुकानदारों को भी लूटा, युवाओं को भी लूटा, नशे की राजधानी बना दिया उन्होंने। कांग्रेस वालों ने भी यही किया। दिल्ली में केजरीवाल जी को मौका मिला, केजरीवाल जी ने ऐसी सरकार चलाई है 5-7 साल में कि लोग 75 साल में भूल गए कि कुछ हुआ भी था कि नहीं। कांग्रेस और बीजेपी कुछ नहीं कर पाई थी। आज आपके बीच आया हूँ यही मैसेज लेके, अरविंद केजरीवाल जी का यही विनती लेके कि एक मौका दे दीजिए अरविंद केजरीवाल जी को। 5 साल के लिए ईमानदार सरकार चलाने के लिए एक मौका दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिसोदिया जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। सिसोदिया जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ का झाड़ू को बनता है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। सिसोदिया जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ श्री मनीष सिसोदिया जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। आपने जीत की मिठाई यहीं पे खिला दी है भाई देवमान जी, आपके जीत की मिठाई यहीं पे खाने को मिल गई है, मौका दे दिया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सारे लोगों से विनती है, अंदर दुकान में बैठे सभी लोगों से एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को जरूर दीजिए, देवमान जी को, भगवंत मान जी को जरूर दीजिए। अकालियों को मौका देके देखा उन्होंने क्या किया पंजाब में 10 साल दुकानदारों के साथ, युवाओं के साथ, सबको पता है। केजरीवाल जी को मौका देके देखिए, जैसे दिल्ली में स्कूल, अस्पताल, रोजगार का काम किया, बिजली का काम किया, उससे बढ़िया काम करके पंजाब में दिखाएंगे, लोग पंजाब की मिसाल दिया करेंगे। झाड़ू को एक मौका देके देखिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। झाड़ू पे दूर तक दुकानों में खड़े, सड़क पे खड़े सब भाइयों बहनों को, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबसे यही विनती करने आया हूँ, आपने सबको मौका देके देखा, अकालियों को, कांग्रेस वालों को, एक बार केजरीवाल जी को मौका देके देखिए, झाड़ू वालों को मौका देके देखिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट दुखली हो जाएगी, मेरी गारंटी है। ये अकाली जब से सरकार में आए, इन्होंने दुकानदारों को भी लूटा और नौजवानों को भी लूटा, दुकानदारों को भी टेंशन दी और नौजवानों को भी टेंशन दी। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल जी की, भगवंत मान जी की सरकार आएगी, देवमान जी जाके सरकार में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, एक एक दुकानदार के चेहरे पे मुस्कान लौटेगी, उसकी एक एक नौजवान के चेहरे पे मुस्कान लौटेगी, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी की, भगवंत मान जी की गारंटी है। आपने सबको मौका देके देखा, अकालियों ने जो हाल किया, कांग्रेस वालों ने जो हाल किया, कांग्रेस वाले तो पिछले 5 साल से अकालियों के खिलाफ लड़के सत्ता में आए और जब अकालियों के साथ कुछ नहीं कर पाए, न नशा रोक पाए, न रोजगार दे पाए, बाद में 4.5 साल बाद बोले कैप्टन भाग गया हमारा, नया कैप्टन आया है, वो रेता चोरियों के साथ मिला हुआ है। तो इसलिए केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी को मौका देने की जरूरत है। एक बार एक चीज और, यहाँ पे गली में बैठे भाइयों बहनों से, गांव से आए हुए, देहात से, सबसे विनती करना चाहता हूँ। ये पत्रकार बता रहे थे मुझको अभी कि बहुत पैसा बांट रहे हैं अकाली वाले, ये कांग्रेस वाले भी पैसा बांट रहे हैं। अगर ये पैसा बांटने आए तो मना मत करना, पैसा ले लेना, लेकिन वोट झाड़ू पे देना। ये जो अकाली वाले पैसा लेके आ रहे हैं, ये जो कांग्रेस वाले चुनाव से पहले पैसा लेके आ रहे हैं, ये इनके पीओ का पैसा थोड़ी है, ये तो खजाने का पैसा है जो चोरी करके ले गए थे। इससे इन्होंने हेलीकॉप्टर खरीद लिए, महल बनवा लिए, होटल बनवा लिए। अब चुनाव लड़ने से पहले आ रहे हैं 5,000 रुपए ले लो, वोट हमको दे देना। इनके झांसे में नहीं आना, पैसे ले लेना, वोट लेकिन झाड़ू पे देना, क्योंकि रोजगार तो केवल अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ही दे सकती है। दिल्ली में करके दिखाया है, यहाँ पे करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਾਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਾਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, सबसे मुक्ति है, सबसे हाथ मौका देना भगवंत मान। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, एक मौका केजरीवाल जी को दीजिए। आपने सबको मौका देके देखा, एक मौका तो केजरीवाल जी को देना बनता है। जिनको मौका दिया उन्होंने क्या किया आपको भी पता है। 10 साल अकालियों ने क्या किया, 5 साल कांग्रेस वालों ने क्या किया, और आपको ये भी पता है कि दिल्ली में 5 साल के लिए अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला तो 75 साल में जितना काम नहीं हुआ था उतना 5 साल में दिल्ली में केजरीवाल जी ने करके दिखाया। आप भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनाइए, अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा करके उनको एक बार मौका दीजिए। 5 साल में पंजाब में भी इतने काम होंगे, एजुकेशन में, व्यापार में, लॉ एंड ऑर्डर में, सब में जितने 75 साल में नहीं हुए थे, जैसे दिल्ली में करके दिखाए वैसे ही पंजाब में भी करके दिखाएंगे। लेकिन एक मौका जरूर दीजिए झाड़ू को, एक मौका बनता है। आपके चेहरे का तनाव बता रहा है कि सबने दुखी किया, इनको इनकी मुस्कुराहट लौटाएंगे। झाड़ू पे वोट लगाइए। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਾਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਾਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਾਲ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਾਲ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ
ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।